ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 2012 ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਟਮ। ਐਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਲੈਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। प्रोटोन ते की है? पॉजिटिव चार्ज। इलैक्ट्रॉन ते नैगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन ते न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट की है? इज इट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सी कैन रिटेन कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। मीनज कैमिकल प्रॉपर्टीज रसायनिक गुण एलिमेंट दे एटम ते डिपेंड करते हैं। डी ऑप्शन की है? आल अबव। मीनज उपर वाली सारिया ऑप्शन सही ने। आंसर की है इसका? डी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी एलीमेंट का एग्जिस्ट भी इंडिपेंडेंटली कर सकता है, तो कैमिकल प्रॉपर्टी एलीमेंट दियाँ वो भी एटम पर डिपेंड कर सकदियाँ ने। सो ऑप्शन इज डी। सैकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैथड ऑफ द हीट ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडी। इन्हां विचों किहड़ा मैथड नहीं है जिस राही दो बॉडीज़ च हीट ट्रांसफर हो जाए। जिवें अपने कोल दो बॉडीज़ है, इन्हां विच हीट ट्रांसफर नहीं होंदी। फर्स्ट की है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीनज जे आपां किसी बॉडी नूं दूसरी बॉडी नाल टच करदे हां तां ही उसनूं की कहते हैं? कंडेंसेशन। जे इसका ये बॉडी गर्म है तो ये बॉडी ठंडी है, तो गर्म वाली बॉडी तो ठंडी विच हीट ट्रांसफर हो जाऊ। फर्स्ट ऑप्शन। सैकेंड बी कन्वैंशन। कन्वैंशन मीनज जिवें आपां किसी बॉडी कोले पई आ, उस अग निकल रही है, तो दूर वाली बॉडी भी गर्म हो जाती है। इसनूं की कहते हैं? कन्वैंशन। सैकेंड की है? ऑब्जॉर्प्शन। मीनज एक बॉडी ने हीट सोख ली तो दूजी कोले अपने आप चली जाऊ। ये मैथड नहीं हैगा हीट ट्रांसफर करने का। सो आवर ऑप्शन इज सी। इन्होंने पूछा नॉट मैथड। रेडिएशन, जिमें सूरज की रोशनी अपने कोले आउंदी है, वो भी एक हीट ट्रांसफर है। जिवें सूरज तो अपने वाल रोशनी आ रही है। थर्ड ऑप्शन, लैंड ब्रीजेस एंड सी ब्रीजेस आर काज्ड बाय डिफरेंट इन द रेट ऑफ द कूलिंग ऑफ अर्थ एंड वाटर। मार्क द करैक्ट आंसर। आप इन्हां विचों बिलो जिहड़े ऑप्शन दिते उन्हां चों करैक्ट आंसर चुनना है। कहते लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर काज्ड बाय डिफरेंट रेट ऑफ द कूलिंग। भी जिहड़ी लैंड ते सी ब्रीज चलती है वो डिफरेंस टैंपरेचर डिफरेंस करके चलती है, जो कि अर्थ ते वाटर विच क्रिएट हुंदा है। फर्स्ट ऑप्शन की है? सी ब्रीज मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड डूरिंग नाइट। कहते जिहड़ी समुद्री हवा है वो समुंदर तो धरती वाल चलती है, कदों? रात के समय। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करैक्ट। इस पहला ऑप्शन ही करैक्ट है। सी ब्रीज कदों चलती है? जदों समुंदर का टैंपरेचर ज़्यादा होवे एज कंपेयर टू लैंड। ये नाइट के टाइम दौरान ही चलती है, बिकॉज वाटर की एक प्रॉपर्टी है, वो छेती ही गर्म नहीं होंदा ते ना ही छेती ठंडा होंदा। डे टाइम वाटर गर्म हो जाता है तो ज़्यादा गर्म हो जाता है, लैंड घट गर्म होंदी है। नाइट टाइम लैंड छेती ठंडी हो जाती है पर वाटर हौली हौली ठंडा होंदा है। इस करके इधर टैंपरेचर ज़्यादा होंदा है वाटर वाल ते लैंड वाल घट होंदा। सो हवा समुंदर तो धरती वाल वगदी है ड्यूरिंग नाइट टाइम। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। इस तो बाद अपने को है फोर्थ क्वेश्चन, वूलन क्लोथ कैप्ट अस वार्म डूरिंग द विंटर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज इनकरैक्ट। कहते गर्म कपड़े आपां नूं
19 ਕੱਪੜੇ ਗਰਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਨਕਰੈਕਟ। ਵੂਲਨ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ, ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਵੂਲ 'ਚੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਹੀਟ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਬਰ ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹੀਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀਟ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 19 ਕੱਪੜੇ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਨਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ ਬੀ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੂਲ ਕੀਪਸ ਏਅਰ ਟਰੈਪ ਇਨ ਦਾ ਫਾਈਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ 19 ਕੱਪੜੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਫਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 19 ਕੱਪੜੇ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੂਲ, ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੂਲ ਰੈਸਿਸਟ ਐਸਕੇਪ ਆਫ ਬੋਡੀ ਹੀਟ ਟੂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਇਨਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਈ ਸੀ? ਬੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਟ ਵਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡੂ ਦਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਐਂਡ ਫਾਰਨਹੀਟ ਸਕੇਲ ਵਿਲ ਰੀਡ ਸੇਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਐਂਡ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦਾ ਸੇਮ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਟ 40 ਡਿਗਰੀ, 40 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੇਮ ਹੋਊ। ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਫਾਸਟਰ ਬਿਕੋਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਟ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਏ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੁੱਕ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਸੈਵਨਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਆਈਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਨ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮੀਨਜ਼ ਘਣਤਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਬਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਾਟਰ। ਨਾਓ ਏਟਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੈਵੀਅਰ ਦੈਨ ਏਅਰ ਫਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਏਅਰ ਡਿਊ ਟੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬਾਇਓਂਸੀ ਫੋਰਸ, ਫਾਰਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਅਪਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਵਿੰਗਸ, ਜੈਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨ ਅਪਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਵਿੰਗਸ। ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਨਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਰੇਟ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਏ ਬੋਡੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇਟਸ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਏਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਿਟਵੀਨ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਆਫ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡੀ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ। ਮੇਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੋਡੀ ਹੈ 10 ਡਿਗਰੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 5 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਹੀਟ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਟੂ attain equilibrium. So difference of the temperature between body and surrounding depends rate of cooling. 10th question, when a substance passes from solid state to vapor state without passing through the liquid state, the phenomena is called. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟਾਂਸ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵੇਪਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਆਨਸਰ 10 ਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਡੀ, ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 11th ਕੁਐਸਚਨ, ਕਰੈਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ ਅਚੀਵਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਜਿਸ ਗਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀ, ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 11th ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਟ ਪਈ, ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਈ ਅਤੇ ਬੈਂਡ ਕਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸਿਸ ਕਿਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। 11th हो गया। 12th क्वेश्चन, यूजली आउटसाइड रियर व्यू ऑफ मिरर मोटर व्हीकल आर। कहते मोटरसाइकिल या कार दे जो साइड ते मिरर लग्या होंदा, जिस च आपां पिछे वालियां वस्तुआं देखते हैं, वो किस टाइप का होंदा है? आंसर इज कन्वैक्स मिरर। ये भी डायरैक्ट याद करना। इस तो बाद 13वां क्वेश्चन, इलैक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर ड्यू टू। कहते जोड़ा इलैक्ट्रिक करंट है किसी भी कंडक्टर च फ्लो करता है, उसका रीजन की है? एम्परेज, वाटेज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड नन ऑफ दीज। आंसर इज सी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस करके करंट एक सिरे तो दूसरे सिरे तक फ्लो करता है। 14 क्वेश्चन, वैक्सीन आर यूज्ड टू बिल्ड द इम्यूनिटी ऑफ द डिजीज। कहते वैक्सीन कहते शरीर की रोग क्षमता नूं वधाउंदियां ने किवें? अपने कोल ऑप्शन है, सिमुलेटिंग डिजीज इन बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इंजैक्ट द एंटीबॉडीज इन ब्लड स्ट्रीम, सी एनहांसिंग द इम्यूनिटी बाय लार्ज डोज ऑफ विटामिन्स, डी एनहांसिंग द इम्यूनिटी बाय लार्ज डोज ऑफ एंजाइम। कहते भी यह डिजीज एंटीबॉडीज़ जो डिजीज अपनी बॉडी एंटर कर दी है, तो उसनों एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लई सिग्नल देंदे ने। इंजैक्ट द एंटीबॉडीज इन ब्लड स्ट्रीम, ये पहले ही एंटीबॉडीज ब्लड स्ट्रीम च पा देंदे ने। इनहांसिंग द इम्यूनिटी बाय लार्ज डोज ऑफ, कहते यह इम्यूनिटी बढ़ा दियां ने ज़्यादा मात्रा ऑफ विटामिन दियां दे के। डी ऑप्शन की है, इनहांसिंग द इम्यूनिटी बाय लार्ज डोज ऑफ एंजाइम। कहते एंजाइम की मात्रा बढ़ा के इम्यूनिटी बढ़ा देंगे ने। आंसर इज ए। कहते आंसर ए करैक्ट है।
ਵੀ ਇਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 15 ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਫੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਬੋਡੀ ਇਨ ਏ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ। ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਿਆ ਇਨ ਏ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ। ਸਪੀਡ ਮਸਟ ਵੀ ਏ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ, ਸਪੀਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਸਪੀਡ ਇਨ ਏ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਨ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਬੋਥ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਨਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸਪੀਡ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨ ਏ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੀ, ਸਪੀਡ ਇਨ ਏ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ।